हेलो नमस्कार। तो मित्रों आज આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। આવનારી એક્ઝામ જે છે મિત્રો વનરક્ષકની એની તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। અને મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે તલાટી કોન્સ્ટેબલ સચિવાલય ફોરેસ્ટ કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં જે છે આ પૂછાય એવા પ્રશ્નો આપણે લઈને આવીએ છીએ આપણી ચેનલ પર। તો વિડીયોમાં જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ભારતના કયા શહેરમાં આવેલું છે? સુભાષચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ જે છે એ કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો કયા આવશે? कलकत्ता खाते आवशे मित्रों। ऑप्शन बी जे छे ए राइट आंसर थशे। खास याद राखजो के नेताजी सुभाषचंद्र बोज आंतरराष्ट्रीय एरपोर्ट भारतना कया शहेरमां? तो कलकत्ता खाते आवेलुं छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो गीर गाय कया देशनुं राष्ट्रीय प्राणी छे? गीर गाय जे छे ए कया देशनुं जे छे ए राष्ट्रीय प्राणी छे? तो कया देशनुं आवशे आमां? ब्राजीलनुं आवशे। ऑप्शन डी जे छे ए राइट आंसर थशे। खास याद राखजो के गीर गाय कया देशनुं? तो ब्राजील देशनुं राष्ट्रीय प्राणी छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए त्रीजो नाणाकीय कटोकटी कोण जाहेर करी शके? नाणाकीय कटोकटी जे छे ए कोण जाहेर करी शके? तो मित्रों राष्ट्रपति जे छे ए नाणाकीय कटोकटी जाहेर करी शके छे। मित्रों त्रणेय कटोकटी जाहेर करवानी सत्ता जे छे ए मात्र राष्ट्रपति पासे ज होय छे। अने मित्रों त्रण कटोकटी छे तो कई कई आवशे? बाह्य कटोकटी, आंतरिक कटोकटी अने नाणाकीय कटोकटी। मित्रों आपने ख्याल हशे के कटोकटीनी जोगवाई आपणे जर्मनी देशना बंधारणमांथी लीधेली छे। अने प्रश्न एवो पूछाय के नाणाकीय कटोकटी जे छे ए कया देश पासेथी लीधेली छे? तो कया आवशे? अमेरिका पासेथी नाणाकीय कटोकटीनी जे छे जोगवाई आपणे लीधेली छे। खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो भारतीय रिजर्व बेंकनुं राष्ट्रीयकरण कया वर्षमां करवामां आव्युं? भारतीय रिजर्व बेंकनुं राष्ट्रीयकरण जे छे ए कया वर्षमां करवामां आव्युं? तो 1949 में आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर थशे। खास याद राखजो के भारतीय रिजर्व बेंकनुं राष्ट्रीयकरण कया वर्षमां? तो 1949 में करवामां आव्युं हतुं। मित्रों तमे विडियोमां छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर जे छे तमारे कॉमेंटमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां छेल्ले सुधी जोता रहेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो 5मो खेजरीना वृक्षने कया राज्यमां जेमी तरीके ओळखवामां आवे छे? खेजरीना वृक्षने जे छे ए कया राज्यमां जेमी तरीके ओळखवामां आवे छे? तो शुं आवशे आमां राइट आंसर? तेलंगाणा में आवशे। ऑप्शन बी जे छे राइट आंसर थशे। खास याद राखजो के खेजरीना वृक्षने कया राज्यमां जेमी तरीके? तो तेलंगाणा में एने जे छे ए जेमी तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों राजस्थान अने तेलंगाणा बंनेनुं राज्य वृक्ष पूछाय तो ए कयुं छे? तो खेजरी वृक्ष जे छे ए बंनेनुं राज्य वृक्ष छे। अने मित्रों अमृता देवी बिश्नोई एवोर्ड जे छे ए आ राजस्थान सरकार द्वारा आपवामां आवे छे। ए पण साथे याद राखीशुं। मित्रों विडियोमां जे छे ए छेल्ले सुधी जोता रहेजो। अने मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो 6ठो जल जीलणी एकादशीनो उत्सव कया प्रदेशमां उत्साह साथे उजवाय छे? जल जीलणी एकादशीनो उत्सव जे छे ए कया प्रदेशमां उत्साह साथे उजववामां आवे छे? तो भाल प्रदेशमां आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर थशे। त्यारबादनो क्वेश्चन छे गुजरातनो अगत्यनो पशु मेळो नीचेनामांथी कयो छे? गुजरातनो अगत्यनो पशु मेळो जे छे नीचेनामांथी कयो छे? तो वौठानो मेळो जे छे। ऑप्शन डी राइट आंसर थशे। खास याद राखजो गुजरातनो अगत्यनो पशु मेळो कयो? तो वौठानो मेळो छे। मित्रों गधेडानी ले वेच माटे आ मेळो जे छे ए जाणीतो छे। अने अहींया मित्रों 7 नदीओनुं संगम स्थान छे ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 8मो कया नेशनल पार्कने हिरोइन ऑफ नेशनल पार्क कहेवामां आवे छे? कया नेशनल पार्कने जे छे ए हिरोइन ऑफ नेशनल पार्क कहेवामां आवे छे? तो कया आवशे? सिरोही आवशे। सिरोही नेशनल पार्क जे छे एने मित्रों हिरोइन ऑफ नेशनल पार्क कहेवामां आवे छे। मणिपुरमां आवेलो छे। मित्रों सिरोही नामनुं कांस थाय छे आ नेशनल पार्कमां ए पण साथे याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन छे त्यारबादनो वातावरणमां कया गैसनी वृद्धि भूकंप आववाना संकेत आपे छे? वातावरणमां कया गैसनी वृद्धि जे छे ए भूकंप आववाना संकेत आपे छे? तो कयो गैस आवशे? रेडोन आवशे। रेडोन जे छे गैसनी वृद्धि जे छे भूकंप आववाना जे छे संकेत आपे छे। 10मो क्वेश्चन छे त्यारबादनो हरित सूचकांकनी शरूआत कोना द्वारा करवामां आवी? हरित सूचकांकनी शरूआत जे छे कोना द्वारा करवामां आवी हती? तो वर्ल्ड बैंक आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर थशे। हरित सूचकांकनी शरूआत कोना द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा करवामां आवी हती। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो 11मो उभयजीवी प्राणीओ कया अंग द्वारा श्वसन करे छे? उभयजीवी प्राणीओ जे छे ए कया अंग द्वारा जे छे ए श्वसन करे छे? तो मित्रों उपरोक्त तमाम आवशे। झालर, फेफसा अने त्वचा तमाम द्वारा जे छे ए उभयजीवी प्राणीओ जे छे ए श्वसन करता होय छे। मित्रों अहींया जे छे झालर द्वारा कोण आवशे? माछली जे छे झालर द्वारा श्वसन करे छे। अने देडको जे छे त्वचा अने फेफसा बंनेमां आवशे। देडको जे छे त्वचा अने फेफसा बंनेमां आवशे। त्यारबादनो क्वेश्चन छे कई वनस्पतिना बीजनो उपयोग पथरी तोड़वा माटे थाय छे? कई वनस्पतिना बीजनो उपयोग जे छे ए पथरी तोड़वा माटे थाय छे? तो कई आवशे? गोखरू आवशे। गोखरू जे छे ए वनस्पतिनो बीजनो उपयोग जे छे मित्रों पथरी तोड़वा माटे थतो होय छे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 13मो गुजरातमां सौथी नानुं रीछ अभयारण्य कयुं छे? गुजरातमां सौथी नानुं रीछ अभयारण्य जे छे
એ કયું છે? તો શુલપાણેશ્વર આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર થશે મિત્રો. રીંછ અભયારણ્ય પૂછેલું છે માટે જે છે શુલપાણેશ્વર રાઈટ આન્સર થશે મિત્રો. પક્ષી અભયારણ્ય જે છે પોરબંદર જે છે એ સૌથી નાનું પક્ષી અભયારણ્ય છે, અને રીંછ માટે પૂછાય તો શુલપાણેશ્વર જે છે એ સૌથી નાનું છે. સૌથી મોટું પૂછાય રીંછ માટે તો રતનમહાલ જે છે એ મિત્રો સૌથી મોટું છે, અને મિત્રો સૌથી નાનું પૂછેલું છે આપણને એટલે ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર થશે શુલપાણેશ્વર જે છે એ સૌથી નાનું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 14મો. ભારતનો સૌથી જૂનો બોટનિકલ ગાર્ડન ક્યાં આવેલો છે? ભારતનો મિત્રો સૌથી જૂનો બોટનિકલ ગાર્ડન જે છે એ ક્યાં આવેલો છે? તો ક્યાં આવશે? કર્ણાટક ખાતે આવશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર થશે. ખાસ યાદ રાખજો કે મિત્રો ભારતનો સૌથી જૂનો બોટનિકલ ગાર્ડન ક્યાં? તો કર્ણાટકમાં આવેલો છે મિત્રો. કર્ણાટકમાં જે છે બેંગ્લોર ખાતે આવેલો લાલબાગ બોટનિકલ ગાર્ડન જે છે એ સૌથી જૂનો છે, અને પશ્ચિમ બંગાળમાં જે છે એ મિત્રો સૌથી મોટો છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આચાર્ય જગદીશચંદ્ર બોઝ જે છે બોટનિકલ ગાર્ડન એ સૌથી મોટો છે, જે પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. વિશ્વમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે છે? વિશ્વમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ જે છે એ કોણ કરે છે? તો શું આવશે? શેવાળ આવશે. શેવાળ જે છે એ મિત્રો વિશ્વમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 16મો. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિ અર્ધપરોપજીવી છે? નીચેનામાંથી જે છે એ કઈ વનસ્પતિ જે છે એ અર્ધપરોપજીવી વનસ્પતિ છે? તો વંદો આવશે. વંદો જે છે ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર થશે. ખાસ યાદ રાખજો કે અર્ધપરોપજીવી વનસ્પતિ કઈ? તો વંદો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. પુષ્પનો કયો ભાગ પરાગનયન માટે કીટકોને આકર્ષવાનું કાર્ય કરે છે? પુષ્પનો કયો ભાગ જે છે એ પરાગનયન માટે કીટકોને આકર્ષવાનું કાર્ય કરે છે? તો દલપત્ર આવશે. દલપત્ર જે છે ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર થશે. પુષ્પનો કયો ભાગ? તો દલપત્ર જે છે એ પરાગનયન માટે કીટકોને આકર્ષવાનું કાર્ય કરે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 18મો. બીએસઆઈનું વડુમથક કયા શહેરમાં આવેલું છે? બીએસઆઈનું વડુમથક જે છે એ કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો કોણ આવશે આમાં? રાઈટ આન્સર શું આવશે? કલકત્તા આવશે. કલકત્તા ખાતે મિત્રો બીએસઆઈનું વડુમથક જે છે એ આવેલું છે. એનું પૂરું નામ થશે બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, એનું પૂરું નામ થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ગુજરાતના કયા સ્થળે આમળાનું સૌથી મોટું વૃક્ષ મહાવૃક્ષ જાહેર કરાયું છે? ગુજરાતના કયા સ્થળે જે છે આમળાનું સૌથી મોટું વૃક્ષ એટલે કે મહાવૃક્ષ એવું જાહેર કરાયું છે? તો કયા સ્થળે આવશે? ઉત્તરસંડા આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 20મો. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિના પાન યાદશક્તિ વધારવા માટે ઉપયોગી છે? નીચેનામાંથી જે છે એ કઈ વનસ્પતિના પાન જે છે એ યાદશક્તિ વધારવા માટે ઉપયોગી છે? તો મુંડક ફરણી આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર થશે. મુંડક ફરણી જે છે એ વનસ્પતિના પાન જે છે એ યાદશક્તિ વધારવા માટે ઉપયોગી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 21મો. વર્ગીકરણ વિદ્યાનું પ્રથમ ચરણ કયું છે? વર્ગીકરણ વિદ્યાનું પ્રથમ ચરણ જે છે એ શું આવશે આમાં? રાઈટ આન્સર ઓળખ વિદ્યા આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 22મો. નવદાનીય નામના સંગઠનની સ્થાપના કોણે કરી હતી? નવદાનીય નામના સંગઠનની સ્થાપના જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો વંદના શિવા. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર થશે. ખાસ યાદ રાખજો નવદાનીય નામના સંગઠનની સ્થાપના કોણે? તો વંદના શિવાએ કરી હતી. મિત્રો લતિકા રાણા અહીંયા આપેલું છે, તો લતિકા રાણા એ ટાઈગર પ્રિન્સેસ ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે આપણે એમને ઓળખીશું, અને મિત્રો મેનકા ગાંધી જે છે, મેનકા ગાંધી પર્યાવરણવિદ તરીકે આપણે એમને યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 23મો. ભારતમાં પૂંછડી વગરના કયા વાનર જોવા મળે છે? ભારતમાં મિત્રો પૂંછડી વગરના કયા વાનર જોવા મળે છે? તો કયા આવશે? હુલ્લોક ગિબન આવશે. હુલ્લોક ગિબન જે છે એ મિત્રો પૂંછડી વગરના વાનર હોય છે, એને હુલ્લોક ગિબન પ્રકારના જોવા મળે છે ભારતમાં. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન છે નીચેનામાંથી કયા પ્રાણીનો જન્મ જમીન પર થાય તથા જીવન પાણીમાં પસાર થાય છે? નીચે આપેલા ઓપ્શન જે છે એમાંથી કયા પ્રાણીનો જન્મ જમીન ઉપર થાય પરંતુ એનું જીવન જે છે એ પાણીમાં પસાર થાય છે? તો કયું આવશે? મગર આવશે. મગરનો જે છે જન્મ જમીન ઉપર થાય પરંતુ એનું જીવન જે છે પાણીમાં પસાર થતું હોય છે. મિત્રો મગરના પણ કેટલા પ્રકાર છે? તો 3 પ્રકાર છે. ઘડિયાળ મગર, ખારા પાણીના અને મીઠા પાણીના, આવા 3 પ્રકારના જે છે એ ભારતમાં મગર જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં ચીકુનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન થાય છે? ગુજરાતમાં મિત્રો કયા જિલ્લામાં જે છે એ સૌથી વધારે ચીકુનું ઉત્પાદન થાય છે? તો વલસાડ આવશે. વલસાડમાં જે છે મિત્રો સૌથી વધારે ચીકુનું ઉત્પાદન થાય છે. મિત્રો વલસાડને આપણે દક્ષિણ ગુજરાતનો હરિયાળો પ્રદેશ કહીએ છીએ, અને મિત્રો વલસાડમાં કઈ ટેકરી આવેલી છે? તો કયો આવશે? પ્રશ્ન પૂછાય કે વલસાડમાં કઈ ટેકરી આવેલી છે? તો કઈ આવશે? પારનેરાની ટેકરી જે છે એ વલસાડમાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 26મો. ચાનું ઉત્પાદન વધારવા માટે કઈ ક્રાંતિ શરૂ કરવામાં આવી છે? ચાનું ઉત્પાદન વધારવા માટે જે છે એ કઈ ક્રાંતિ શરૂ કરવામાં આવી હતી?
તો ગ્રીન ગોલ્ડ ક્રાંતિ આવશે. ગ્રીન ગોલ્ડ ક્રાંતિ જે છે મિત્રો ચાનું ઉત્પાદન વધારવા માટે જે છે એ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 27મો. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિના પરાગનયન રાત્રિ પક્ષીઓ દ્વારા થાય છે? નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિના પરાગનયન જે છે એ રાત્રિ પક્ષીઓ દ્વારા થાય છે? તો કઈ વનસ્પતિ આવશે? રૂખડો આવશે. રૂખડો જે છે એ વનસ્પતિના પરાગનયન જે છે એ મિત્રો રાત્રિ પક્ષીઓ દ્વારા થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. પાળિયાદ કયા સંતના કારણે પ્રખ્યાત છે? પાળિયાદ જે છે એ કયા સંતના કારણે પ્રખ્યાત છે? તો ઉનડ બાપુ. ઉનડ બાપુ ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર થશે. એમના સંતના કારણે જે છે પાળિયાદ પ્રખ્યાત છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 29મો. વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ મુજબ કઈ અનુસૂચિમાં સમાવેશ પામેલ પ્રાણીઓનો શિકાર કરી શકાશે? વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ મુજબ જે છે કઈ અનુસૂચિમાં સમાવેશ પામેલ જે છે પ્રાણીઓ એનો શિકાર કરી શકાશે? તો કઈ આવશે? અનુસૂચિ 5માં જે છે એ આપેલા પ્રાણીઓનો મિત્રો જે છે શિકાર કરી શકાશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 30મો. ભારતીય બંધારણમાં પર્યાવરણના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટેની જોગવાઈઓ કયા ભાગમાં કરવામાં આવેલી છે? ભારતીય બંધારણમાં મિત્રો કયા પર્યાવરણના સંવર્ધન માટેની જોગવાઈ જે છે કયા ભાગમાં કરવામાં આવેલી છે? તો કયા ભાગમાં આવશે આમાં? મૂળભૂત અધિકારો, રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, મૂળભૂત ફરજો આપેલ તમામ જે છે એ મિત્રો એમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર થશે. મિત્રો મૂળભૂત ફરજો જે છે એ રશિયાના બંધારણમાંથી આપણે લીધેલી છે. ઓપ્શન એ મૂળભૂત ફરજો છે એ રશિયાના બંધારણમાંથી આપણે લીધેલી છે. મૂળભૂત અધિકારો જે છે મિત્રો મૂળભૂત અધિકારો એ આપણે અમેરિકાના બંધારણમાંથી, અને મિત્રો રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો જે છે એ કયા દેશમાંથી આવશે? આયર્લેન્ડ પાસેથી લીધેલા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 31મો. પર્યાવરણ અધિનિયમ 1986 કઈ દુર્ઘટના બાદ ઘડવામાં આવ્યો? પર્યાવરણ અધિનિયમ 1986 જે છે એ કઈ દુર્ઘટના પછી જે છે એને ઘડવામાં આવ્યો? તો કઈ આવશે? ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના જે છે એ પછી એને પર્યાવરણ અધિનિયમ 1986 જે છે એ ઘડવામાં આવ્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ નીતિ ક્યારે ઘડવામાં આવી? રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ નીતિ જે છે એ ક્યારે ઘડવામાં આવી? તો 2006 આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર થશે. ખાસ યાદ રાખજો કે રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ નીતિ ક્યારે? તો 2006ની સાલમાં જે છે એ ઘડવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ બિશ્નોઈ આંદોલનના નેતૃત્વ કરતા કોણ હતા? બિશ્નોઈ આંદોલનના નેતૃત્વ કરતા જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો અમૃતા દેવી આવશે. ઓપ્શન બી જે છે એ રાઈટ આન્સર થશે. ખાસ યાદ રાખજો કે બિશ્નોઈ આંદોલનના નેતૃત્વ કરતા કોણ? તો અમૃતા દેવી હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 34મો. કયા રાજ્યમાં સૌથી વધારે રામસર સાઇટો આવેલી છે? મિત્રો કયા રાજ્યમાં જે છે એ સૌથી વધારે રામસર સાઇટો આવેલી છે? મિત્રો અહીંયા જે છે આપણે જાણીએ છીએ કે તમિલનાડુમાં જે છે એ 14 જેટલી આવેલી છે. 14 તમિલનાડુમાં સૌથી વધારે આવેલી છે. પણ મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન તમિલનાડુ નથી. તો આ જે 4 ઓપ્શન જે છે એમાંથી કયા રાજ્યમાં જે છે એ સૌથી વધારે આવશે? તો કયા રાજ્યમાં આવશે? ઉત્તર પ્રદેશમાં આવશે. મિત્રો 10 જેટલી જે છે એ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલી છે. એટલા માટે ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા આ પ્રશ્ન માટે જે છે એ ઉત્તર પ્રદેશ આવશે. માટે જે છે ઓપ્શન બી આવશે. અને મિત્રો આમ જોવા જઈએ તો તમિલનાડુમાં 14 જેટલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 35મો. સિદ્ધપુર ખાતે આવેલ રુદ્ર મહાલયનો નાશ સૌપ્રથમ કોના દ્વારા કરાયો હતો? સિદ્ધપુર ખાતે આવેલ રુદ્ર મહાલયનો નાશ જે છે એ સૌપ્રથમ કોના દ્વારા કરાયો હતો? તો કોના દ્વારા આવશે? અલાઉદ્દીન ખિલજી દ્વારા જે છે એ કરાયો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. બલિયાપાલ આંદોલન કયા રાજ્યથી સંબંધિત આંદોલન છે? બલિયાપાલ આંદોલન જે છે એ કયા રાજ્યથી સંબંધિત આંદોલન છે? તો કયા રાજ્ય આવશે? ઓડિશા આવશે. ઓડિશા સાથે સંબંધ ધરાવે છે બલિયાપાલ આંદોલન. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 37મો. વસ્તુપાલ તેજપાલનું નામ કયા રાજવી સાથે જોડાયેલું છે? વસ્તુપાલ અને તેજપાલનું નામ જે છે કયા રાજવી સાથે જોડાયેલું છે? તો રાણા વીર ધવલ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર થશે. ખાસ યાદ રાખજો કે વસ્તુપાલ તેજપાલનું નામ કયા રાજવી સાથે? તો રાણા વીર ધવલ સાથે જોડાયેલું છે. મિત્રો ગુજરાતનો બીજો સુવર્ણ કાળ કોને કહેવાય છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો વસ્તુપાલ અને તેજપાલનો સમયગાળો જે છે એને ગુજરાતનો બીજો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે ઇન્ડિયા ટાઈગર પ્રિન્સેસ તરીકે કોણે જાણીતું છે? ઇન્ડિયા ટાઈગર પ્રિન્સેસ તરીકે મિત્રો આપણે હમણાં જ આગળ વાત કરી એ રીતે કોણ? તો લતિકા રાણા જે છે એ જાણીતા છે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે ડૉક્ટર સલીમ અલી કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે? ડૉક્ટર સલીમ અલી જે છે કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે? તો પક્ષીવિદ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર થશે. ખાસ યાદ રાખજો કે સલીમ અલી કયા? તો પક્ષીવિદ સાથે સંકળાયેલા છે. મિત્રો સલીમ અલી નેશનલ પાર્ક ક્યાં આવેલો છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો ક્યાં આવશે? જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવશે. અને મિત્રો સલીમ અલી પક્ષી અભયારણ્ય ક્યાં છે? તો ગોવામાં છે. અને સલીમ અલી નામ સાથે જોડાયેલી રામસર સાઇટ ક્યાં છે? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો કેરળમાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો
બંધારણ સભાએ ક્યારે રાષ્ટ્રગીત સ્વીકાર્યું? બંધારણ સભાએ જે છે ક્યારે રાષ્ટ્રગીત જે છે એ સ્વીકાર્યું? તો ક્યારે આવશે? 24 જાન્યુઆરી 1950. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, બંધારણ સભાએ જે છે ક્યારે? તો 24 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ જે છે રાષ્ટ્રગીત જે છે એ સ્વીકાર્યું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે 41મો. મીઠાના ભારે કરવેરાના કાયદા સામે ગાંધીજીએ આદરેલી દાંડી કૂચ કયા દિવસે પહોંચી? મીઠાના ભારે કરવેરાના કાયદા સામે ગાંધીજીએ આદરેલી દાંડી કૂચ જે છે કયા દિવસે જે છે એ પહોંચી હતી? મિત્રો ક્યારે આવશે? પહોંચી હતી 5 એપ્રિલ જે છે એ પહોંચી હતી. અને પૂરી જે છે એ 6 એપ્રિલે થઈ હતી. પહોંચી જે છે એ ક્યારે? તો 5 એપ્રિલે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ત્યારબાદનો, ઓઝોન સ્તરમાં ઘટાડો કરનારા સંયોજનોના ઉત્પાદન તથા ઉપભોગને નિયંત્રિત કરવા માટે કઈ અનુસૂચિ થઈ? ઓઝોન સ્તરમાં ઘટાડો કરનાર સંયોજનોના ઉત્પાદન તથા ઉપભોગને નિયંત્રિત કરવા માટે જે છે એ કઈ સમજૂતી થઈ? તો કઈ આવશે? મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ જે છે એ સમજૂતી થઈ હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, વિશ્વ દૂધ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? વિશ્વ દૂધ દિવસની ઉજવણી જે છે એ ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો 1 જૂન આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર થશે. મિત્રો અહીંયા 26 નવેમ્બર જે છે એ રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ આવશે. રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ પૂછાય તો 26 નવેમ્બર આવશે. વિશ્વ દૂધ દિવસ પૂછાય તો 1 જૂન આવશે. આ બંનેમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થતા તમે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતે કયા દેશ સાથે મળી વાઘના સંરક્ષણ માટે સેવ નામની પહેલ શરૂ કરી છે? મિત્રો ભારતે જે છે કયા દેશ સાથે મળીને વાઘના સંરક્ષણ માટે સેવ નામની પહેલ જે છે એ શરૂ કરી? તો નેપાળ દેશ સાથે શરૂ કરી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પલામુ વન્યજીવ અભયારણ્ય કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? પલામુ વન્યજીવ અભયારણ્ય જે છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો કયા રાજ્યમાં આવશે? અમારા રાઈટ આન્સર ઝારખંડમાં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, પલામુ વન્યજીવ અભયારણ્ય કયા? તો ઝારખંડમાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 46મો. વિશ્વનું સૌથી રંગીન પક્ષી કયું છે? વિશ્વનું સૌથી રંગીન પક્ષી જે છે એ કયું છે? તો પીઠા. પીઠા જે છે ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ત્યારબાદનો, છોડની વૃદ્ધિ માપવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? છોડની વૃદ્ધિ માપવા માટે જે છે એ કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો કયા સાધનનો આવશે? કેસ્કોગ્રાફ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. છોડની વૃદ્ધિ માટે કયા સાધનનો? તો કેસ્કોગ્રાફ જે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી ભૂગર્ભ જળને પ્રદૂષિત કરતો અજૈવિક પ્રદૂષક કયો છે? નીચેનામાંથી ભૂગર્ભ જળને પ્રદૂષિત કરતો અજૈવિક પ્રદૂષક જે છે એ કયો છે? તો કયો આવશે? આર્સેનિક આવશે. ઓપ્શન બી જે છે એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 49મો. રણ પ્રદેશના વિસ્તરણને રોકવા માટે ગ્રેટ ગ્રીન વોલનું નિર્માણ ક્યાં કરવામાં આવી રહ્યું છે? મિત્રો રણ પ્રદેશના વિસ્તરણને જે છે એ રોકવા માટે ગ્રેટ ગ્રીન વોલનું નિર્માણ જે છે એ ક્યાં કરવામાં આવ્યું? તો આફ્રિકામાં એ કરવામાં આવેલું છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ત્યારબાદનો 50મો. આંતરરાષ્ટ્રીય હિમદીપડા દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય હિમદીપડા દિવસ જે છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો ક્યારે આવશે? 23 ઓક્ટોબર આવશે. ઓપ્શન બી જે છે એ રાઈટ આન્સર થશે. મિત્રો હેમિસ નેશનલ પાર્ક જે છે એમાં હિમદીપડો જે છે એ જોવા મળે છે. હેમિસ નેશનલ પાર્ક ક્યાં? તો લદ્દાખ ખાતે જે છે ત્યાં હિમદીપડો જોવા મળે છે. અને હિમદીપડા દિવસ ક્યારે? તો 23 ઓક્ટોબરના રોજ મનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો, આનો આન્સર જે છે 51મો. એનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. સામાન્ય રીતે ઉષ્ણ દ્વીપની ઘટના ક્યાં જોવા મળે છે? સામાન્ય રીતે ઉષ્ણ દ્વીપની ઘટના જે છે એ ક્યાં જોવા મળે છે? આનો આન્સર મિત્રો જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે.